آئیے ایک روایت یاد آتی ہے، اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ نشے نے بڑے بڑے لوگوں کو کفر تک پہنچا، میں نے شروع میں پڑھا آپ کے ساتھ۔ نشے نے، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا، کتابوں میں عین سے بھی لکھا ہوا ہے اور الف سے بھی لکھا، بہرحال زیادہ تر کتابوں میں نے دیکھا برسیسا اس کا نام ہے۔ اور اس کی عبادت جو اس نے کی تھی تقریباً 250 سال تک، کم و بیش، اور بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن 250 سال تک برسیسا عبادت کرتا، اور عبادت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچا برسیسا کہ اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کا نام لے کے ہوا میں اڑتے، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے برسیسا۔ برسیسا کا تذکرہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں کیا، ابن الجوزی نے کیا اپنی کتاب میں، فقی نے اپنی کتاب میں کیا، اسی طریقے سے اور بھی کئی کتب کے اندر اس کا تذکرہ، تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، نشے کے عنوان سے۔ الگ الگ الفاظ مختلف ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی ہے واقعے کا۔ تو برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑنے والے، ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کے، برسیسا کی عبادت کو دیکھ کے اللہ سے کہتے مولا یہ برسیسا کتنا بڑا عابد، جس کی عبادت پر فرشتوں کو تعجب تھا، کتنا بڑا عابد ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے علم میں ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے، کتنی زیادہ عبادت کی توفیق ملے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے، کیا فیصلہ کر رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بشر کے لیے ولایت لکھی جاتی ہے اور پھر بشر کو ولایت کی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے۔ میں خانے میں بیٹھے ہوئے کے لیے ولایت لکھی تھی، وہ ولایت تک پہنچا، اور عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے کے لیے کفر لکھا تھا، وہ کفر تک پہنچا۔ اس لیے جب تک دونوں قدم اپنے جنت کے اندر نہ پہنچ جائیں، کوئی دیر ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گھمنڈ کی باتیں، کوئی تقوی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا میں ویسا، میں یہ میں وہ، نہیں، خدا جانے کب حالات بدل جائیں۔ یہ کر رہا تھا، برسیسا کی عبادت دیکھ کر فرشتوں نے کہا مولا کیسا عابد ہے، ارشاد ہوتا ہے ہمارے علم میں وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اب شیطان کو یہ بات پتا چلی، شیطان نے اس کو کافر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ ایک دن اس کی خانقاہ میں آیا شیطان اور آ کر کے برسیسا سے کہا برسیسا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے تو۔ برسیسا نے کہا 60,000 پہلے ہی رہتے ہیں، اب میں تجھے کہاں رکھوں۔ تو اتنے میں شیطان نے کیا کیا، وہ ایک چولا پہن کر عابدوں کا آیا اور نماز اس نے شروع کی، 3 دن اور 3 رات تک کے کھڑا ہی رہا نماز۔ اب برسیسا حیران ہو گیا، اتنا بڑا یہ عابد ہے، میں تو سوتا بھی ہوں کھاتا بھی ہوں، 3 دن تک اور 3 رات تک تو میں ایسے کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، میں تو عبادت کرتا ہوں، سوتا ہوں کھاتا ہوں۔ متاثر ہو گیا برسیسا، شیطان سے کہا او عابد تو مجھ سے بڑا عابد ہے، اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت، وہ تو عبادت کا شوقین تھا، ایسی عبادت جو تو کرتا ہے کہ رات دن 3 دن اور 3 رات تک کھڑا رہتا ہے، ایسی عبادت میں کیسے کر پاؤں گا۔ کہا تیرے بس کا نہیں ہے اور طریقہ جو ہے وہ تو کرے گا نہیں۔ دیکھو شیطان تو پھر شیطان، اللہ اس کے مکر سے بچائے رکھے، کیسی چال چلتا ہے۔ کہا کہ میں جو طریقہ جانتا ہوں ایسی عبادت کا تو کرے گا نہیں۔ تو اس نے کہا میں کروں گا، ہر بات کروں گا۔ کہا اس کے لیے کہ تو گناہ نہیں کرتا، جب آدمی گناہ نہیں کرتا تو اس کو ناز ہوتا ہے نیکیوں پہ، تو پھر وہ ایسی عبادت نہیں کرتا۔ اصل میں میں 3 رات اور 3 دن تک اس لیے عبادت میں کھڑا رہ جاتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو بھوک اور پیاس میں سب بھول جاتا ہوں، پھر سے عبادت میں کھڑا رہتا ہوں۔
तो बंदे को ऐसी इबादत के लिए कोई ना कोई गुनाह जरूरी है, कोई ना कोई उसको गुनाह करना चाहिए। तो उसने कहा क्या गुनाह करूं? तो कहा किसी का कत्ल कर। तो कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा कि कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। उसने कहा फिर जिना कर। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये जिना तो और बड़ी बात है, कत्ल से ही बड़ा जुर्म है जिना। कहा क्या? तो कहा जानी अगर 7 समुंदरों के पानी से भी नहा ले तो उसका अंदरून, उसका इनसाइड, उसका बातिन पाक नहीं हो सकता। जिना की वजह से उसका बातिन ऐसा गंदा होता है कि 7 समुंदर का पानी भी उसके बातिन को पाक नहीं कर सकता। मैं जिना नहीं करूंगा। फिर कहा उस सबसे छोटा काम कर, लेकिन तू करेगा नहीं। तो कहा फिर नशा कर, शराब पी। उसने कहा ये छोटी बात है, कत्ल और जिना से ये छोटी बात है, लेकिन ये चल मैं ये गुनाह करूंगा शराब पीने का, नशा करने का, मगर ये मुझे मिलेगा कहां? अब मैंने नशा करना कहां है? क्योंकि मुझे तो तेरी जैसी इबादत करना है। मैं भी 3-3 रात तक खड़ा रहूं, 3-3 दिन तक इबादत के लिए खड़ा रहूं। देखो नियत कैसी थी उसकी, नियत तो अच्छी थी, लेकिन जा किधर रहा? शैतान का मकर है। तो बरसीसा बहुत इबादत गुजार, और अब शैतान उसको 3-3 दिन 3-3 रात तक के खड़े रहना है। कत्ल कर नहीं करूंगा, जिना कर नहीं करूंगा, फिर शराब पी, ये कर सकता हूं। नियत उसकी अच्छी थी, लेकिन जा कह रहा था। और कहा ये नशे की चीज, ये जो नशेली दवा जो शराब है, तुझे ऐसे नहीं मिलेगी, फुला जंगल में वहां तुझे मिलेगी। तो तेरी इज्जत भी तो बचाना है। ऐसे शहर में तुझे कोई शराब खरीदते देखेगा तो तेरी इज्जत जाएगी। तो तुझे जंगल में जाना है। अकेला चुपके से 60,000 शागिर्दों से छुप कर बरसीसा निकला, और निकलने के बाद जब जा रहा तो फरिश्तों की आहें निकल गई। मौला ये कहां जा रहा है? अल्लाह ने कहा ये मेरी शान बेनियाजी देखो, ये शान बेनियाजी देखो। मय्यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। मेरी शान बेनियाजी देखो। जंगल में गया, औरत अकेली थी, बहुत खूबसूरत थी। जैसे उससे शराब मांगा, उसने शराब दी, पिया, फिर पिया, फिर पिया, हत्ता के नशे में धुत हुआ। वो खूबसूरत औरत पर शैदा हो गया, उसके साथ जिना कर लिया। जिस जिना से बचने के लिए यहां तक आया था, जिना। उसका शौहर आया तो उसके शौहर ने उसको उसके साथ खलवत में देखा तो उसको कत्ल किया। शौहर को भी कत्ल भी किया, जिना। देखो ये है नशा। नशा कहां पहुंचा? जिना भी किया और फिर कत्ल भी किया। यही सब कर रहा था शैतान इंसान की शक्ल में बादशाह वक्त के पास। के कहा बरसीसा कैसा? वो तो अल्लाह का बड़ा वली है, बरगजीदा। कहा देखो क्या है, चलो चल जंगल में। वहां देखा तो रंगे हाथों पकड़ा दिया। कत्ल भी है, जिना भी है, सबूत सब, शराब के नशे में भी है। काजी के पास मुकदमा आया तो काजी ने कहा पहले तो कोड़े लगाओ, उसके बाद फिर इसको फांसी दो, कत्ल करो। कोड़े लगाया, जलील हुआ। जब फांसी के फंदे पर बरसीसा पहुंचा तो फिर इंसानी शक्ल में आया। कहा पहचाना? हाँ पहचाना। कहा देख, तेरी खानका में आने वाला मैं ही था। 3 रात 3 दिन तक के कयाम में, नमाज में, इबादत में खड़ा होने वाला मैं ही था। तुझे इस औरत के घर तक पहुंचाने वाला मैं ही था, शराब पिलाने वाला मैं ही था, जिना करवाने वाला भी, कत्ल करवाने वाला भी, बादशाह के पास आकर तेरी चुगली कराने वाला भी, सब कुछ मैंने ही किया है। अब तू मर रहा है। कैसे मर रहा है? जलील होके, रुस्वा होके। क़यामत तक यही होगा कि बरसीसा पापी था, बरसीसा पापी था, उसने इबादत के लिबादे में पाप किया। कितना बदनाम होगा। मरने के बाद भी तुझे बहुत बदनाम करेंगे। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, तुझे बचा सकता हूं। तू बच जाएगा, बचने के बाद उतर जाएगा, तौबा करना, फिर जितना मुत्तकी था उससे बढ़कर मुत्तकी बन जाना। तो तेरी पिछली जिंदगी लोग भूल जाएंगे, तेरी पिछली जिंदगी लोग भूल जाएंगे, और फिर ये तेरा तकवा लोगों को याद रहेगा। फिर तू मरेगा तो शान से मरेगा, तेरी इज्जत बाकी रहेगी। कहा कैसे बचा सकता है तू मुझे? कहा मुझे एक सजदा कर, मुझे एक सजदा कर, सजदा करेगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। कहा मुझे बांध दिया गया, कैसे सजदा करूं? कहा सिर्फ गर्दन का इशारा कर दे, ये सजदा कबूल है। उसने बचने के लिए
गर्दन का इशारा किया, इधर इशारा करना था, हंस के कहता है पहले तो तेरा अमल छीना, अब तो तेरा ईमान भी छीन के जा रहा हूं, अब मर कुफ्र पर। और दुनिया ने देखा कि बरसीसा कुफ्र पर मरा, नशा उसको कुफ्र तक ले गया। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, आओ इस नशे की लानत का मुकाबला करो, पूरा माशरा उठ के खड़ा हो, अपने बच्चों को बचाओ। ऐसे सीरियल, ऐसी फिल्में, ऐसी चीजें जो नशे को प्रमोट कर लें, उससे अपने आप को, अपने बच्चों को बचाओ। और